जय महाराज विद्यार्थी मित्रों, आजना लेक्चर में तमारुं स्वागत है। गया लेक्चर में आपणे वक्री बहुनांक विषयनी समझ प्राप्त करी हती, जेमां सापेक्ष वक्री बहुनांक, माध्यमनो वक्री बहुनांक अने निरपेक्षनो वक्री बहुनांक। तेना पछी 10.3 नंबरनुं एक कोष्टक आवे छे, जेमां अलग अलग द्रव्य माध्यमना वक्री बहुनांक विषयनी माहिती आपी छे। जे माहिती तमारे याद राखवानी नथी, परंतु तेनो अभ्यास करवानो छे। हवे तेना पछी प्रश्नो आवे छे जे होमवर्कमां लखवाना छे, जे खूब ज सरळ छे। आजे आपणा लेक्चरमां आपणे लेन्सनी वात करीशुं के लेन्स शुं छे, लेन्सना प्रकार शुं छे अने लेन्स साथे संबंधित केटलीक व्याख्या जे आपणे अरीसामां जोई हती। हवे घडियाळी सूक्ष्म कांटाओनो अभ्यास करवा माटे तमने बधाने ख्याल छे के बिलोरी काच जेने मैग्निफाइंग ग्लास कहेवामां आवे छे तेनो उपयोग करे छे, जेनी वक्र सपाटी केवी होय छे ते आपणे ख्याल होवो जोईए। तो आजना लेक्चर की शुरुआत करिए तो सौप्रथम लेन्स एटले शुं तेना प्रकार जणावो। तो लेन्स एक प्रकारनो काच छे जेने एक अथवा बंने वक्र सपाटीओ पारदर्शक होय, जेने आपणे लेन्स कही शकीए छीए। लेन्स एटले शुं? एक अथवा बंने वक्र सपाटीओ द्वारा घेराता पारदर्शक काच के माध्यम ने लेन्स कहे छे। तेना बे प्रकार छे, बहिर्गोळ लेन्स अने अंतर्गोळ लेन्स। बहिर्गोळ लेन्स ने द्विबहिर्गोळ लेन्स अने अंतर्गोळ लेन्स ने द्विअंतर्गोळ लेन्स पण कही शकाय छे, कारण के तेनी बे वक्र सपाटीओ छे माटे। बीजो प्रश्न, बहिर्गोळ लेन्स अने अंतर्गोळ लेन्स टूंकमां समजावो। तो आपणे अहींया बहिर्गोळ लेन्स विषे सौप्रथम समजीशुं। हवे तमे बधाए इडली खाधी छे, इडली तो इडली केवी होय छे? तो आपणे जे इडली कहीए छे ए बहिर्गोळ लेन्स छे। व्याख्या कंईक आ प्रमाणे छे के भाई जे लेन्सनी बंने वक्र सपाटीओ, जे लेन्सनी बंने वक्र सपाटीओ बहारनी तरफ वक्राकार होय कां तो उपसेली होय ते लेन्सने बहिर्गोळ लेन्स कहे छे। जेम इडलीमां बंने सपाटीओ केवी होय वक्र सपाटीओ उपसेली, बराबर। तो तेने आपणे बहिर्गोळ लेन्स कहीए छीए। हवे आकृतिनो अभ्यास करता जोईए तो आ लेन्स छे एमएन लेन्स। लेन्सनुं केंद्र ओ तरीके बतावेલું છે। ओ केंद्रमांथी एक मुख्य अक्ष દોરેલો છે અરીસાની જેમ જ। मुख्य अक्षने समांतर आवता प्रकाशना किरणों बतावेला छे अने लेन्स परथी वक्रीभवन पामीने कोई एक जग्याए केंद्रित थाय छे जेने F2P એટલે કે બહિર્ગોળ લેન્સમાં પ્રકાશના કિરણો લેન્સ દ્વારા વક્રીભવન પામી कोई एक बिंदुए केंद्रित थाय छे। आथी ज बहिर्गोळ लेन्स ने अभिसारी लेन्स पण कहे छे। बीजो लेन्स अंतर्गोळ लेन्स। अंतर्गोळ लेन्स में बंने वक्र सपाटीओ अंदरनी तरफ वळेली होय तेने अंतर्गोळ लेन्स कहेवामां आवे छे।
હવે આનો અભ્યાસ કરતા આ અંતર્ગોળ લેન્સ જે અંદરની તરફ પડેલો છે, બે પ્રકાશના કિરણો આવ્યા, વક્રીભવન પામીને આગળ વધ્યા, પાછળની તરફ લંબાવતા મુખ્ય કેન્દ્ર આ તરફ મળે છે, એટલે કે વિકેન્દ્રિત થતો હોય તેવો ભાસ થાય છે. આથી અંતર્ગોળ લેન્સને અપસારી લેન્સ પણ કહેવામાં આવે છે. આમ તફાવત સ્વરૂપે પણ બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ સમજી શકાય છે. તેની બીજી વ્યાખ્યા પણ છે કે બહિર્ગોળ લેન્સ કિનારીએથી સાંકડો અને મધ્યમાંથી પહોળો હોય, જ્યારે અંતર્ગોળ લેન્સ કિનારીએથી પહોળો જ્યારે મધ્યમાં સાંકડો હોય છે. બરાબર. હવે આપણે આગળ જઈશું. બહિર્ગોળ લેન્સના સંદર્ભમાં નીચેના પદો સમજાવો. હવે આપણે અગાઉ અરીસામાં પણ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. તે 6 કે 7 જેવી વ્યાખ્યાઓનો અભ્યાસ આપણે બહિર્ગોળ લેન્સના સંદર્ભમાં કરવાનો છે. તો પહેલી વ્યાખ્યા જોઈશું, વક્રતા કેન્દ્ર. તો લેન્સની જે વક્ર સપાટી જે ગોળાના ભાગ સ્વરૂપે હોય તે ગોળાના કેન્દ્રને લેન્સનું વક્રતા કેન્દ્ર કહેવાય. એટલે કે આ લેન્સ જે ગોળાનો ભાગ છે, તે ગોળાના કેન્દ્રને શું કહીશું? વક્રતા કેન્દ્ર, જેને C1 અને C2 સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે. આ રીતે મેં અહીંયા બતાવેલું છે. આગળ મુખ્ય અક્ષ એટલે શું? તો કે વક્રતા કેન્દ્ર C1 અને C2 માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને મુખ્ય અક્ષ કહે છે. ત્રીજું, પ્રકાશીય કેન્દ્ર, જેને અંગ્રેજીમાં ઓપ્ટિકલ સેન્ટર કહેવાય. તો ઓપ્ટિકલ સેન્ટર, પ્રકાશીય કેન્દ્ર એટલે શું? તો કે લેન્સના કેન્દ્રને લેન્સનું પ્રકાશીય કેન્દ્ર કહેવાય. ખૂબ જ સરળ છે. લેન્સના મધ્ય કેન્દ્રને અથવા તો લેન્સના કેન્દ્રને લેન્સનું પ્રકાશીય કેન્દ્ર O કહે છે. બરાબર છે. આગળ લેન્સનું મુખ. લેન્સનું મુખ એટલે શું? તો કે લેન્સનો જે વ્યાસ છે તેને લેન્સનું મુખ કહે છે. એટલે કે લેન્સની વર્તુળાકાર કિનારીના વ્યાસને લેન્સનું મુખ કહેવાય. આગળ વક્રતા ત્રિજ્યા. લેન્સની જે વક્ર સપાટી જે ગોળાનો ભાગ છે તે ગોળાની ત્રિજ્યાને લેન્સની વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે. વક્રતા ત્રિજ્યાને r વડે દર્શાવવામાં આવે છે. લેન્સને બે વક્રતા ત્રિજ્યા હોય છે, r1 અને r2. આગળ મુખ્ય કેન્દ્ર એટલે શું? તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આવતા પ્રકાશના કિરણો લેન્સ પરથી વક્રીભવન પામીને જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થતા હોય તે બિંદુને બહિર્ગોળ લેન્સનું મુખ્ય કેન્દ્ર F કહે છે. બરાબર. અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર જેવી જ વ્યાખ્યા છે. બહિર્ગોળ લેન્સમાં કેન્દ્રિત થતા હોય તેવો તર્ક આવે છે. મુખ્ય કેન્દ્ર લેન્સની બંને બાજુ F1 અને F2 એમ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય
છે. એટલે લેન્સના બે કેન્દ્ર થયા. લેન્સના બે કેન્દ્ર f1 અને f2. બરાબર. આ બહિર્ગોળ લેન્સ વિશે આ વ્યાખ્યામાં વાત કરી. જો અંતર્ગોળ લેન્સનું મુખ્ય કેન્દ્ર સમજવું હોય તો લેન્સ વડે વક્રીભવન પામીને વિકેન્દ્રિત થતા હોય એવો ભાસ થાય તો તેને અંતર્ગોળ લેન્સનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહેવાય. આગળ કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે શું? કેન્દ્ર લંબાઈની સંજ્ઞા સ્મોલ f છે. કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે શું? તો કે પ્રકાશીય કેન્દ્ર O, પ્રકાશીય કેન્દ્ર એટલે લેન્સનું કેન્દ્ર O અને મુખ્ય કેન્દ્ર F વચ્ચેના અંતરને તમે પેલી આકૃતિ તમારા મગજમાં રાખજો. બરાબર છે. પ્રકાશીય કેન્દ્ર O અને મુખ્ય કેન્દ્ર F એટલે કે O અને F વચ્ચેના અંતરને કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. લેન્સની બે કેન્દ્ર લંબાઈ હોય છે, સ્મોલ f1 અને સ્મોલ f2.